Welcome back to Heart to Heart Dialogue, where we connect hearts through meaningful dialogue. And I'm your host, Kenny Yap. Yes, I'm having a sexy voice today, just recovering from a sore throat. And today with me here, we have a very, very powerful woman entrepreneur, Xiaoling. Hi. Okay, I'll just let Xiaoling introduce you guys about her background and what she's doing. Okay. Hi, I'm a family lawyer. I'm also a mediator and professional deputy in Doni. So basically, I deal with family disputes, relation to marriage, estate, basically very private kind of issues people face. Wow, sounded very powerful. Xiaoling, can you share with us why you started a journey, your journey as a lawyer, as a mediator, Yeah. I think since young, I've always wanted to be a lawyer. Oh. Yeah. So, I mean, the earliest memory I had of it was I found this diary that I wrote in primary school. Oh. And I actually wrote in there, it's a Chinese diary because in primary school we had to write diary entries every day. So I think it was primary 2 or something that I actually wrote that I wanted to be a lawyer who help people and fight for justice. Yeah, so I actually entered law school wanting to do criminal law. So I didn't actually start out wanting to do family law because I mean that's what you see on TV, right? Yeah, criminal same here. law. Yeah. So when I went to law school, I wanted to do criminal law, but I realized that if I were to do criminal law, I might prejudge my clients myself because I may have certain ideas about, the punishments or certain offenses that maybe make me feel more strongly against. Is it because of your personality? 就是你可能因为你的性格啊。对，可能对我来说，就是有一些东西我比较在意吧。尤其是就是 for example sexual offenses。Yeah, true. Yeah, 对我来说就是 OK， 这方面我觉得我很难去帮我的客户。Yes. 所以我觉得也对他们不公平啦。所以我是在大学的时候，就上了不同的课嘛。因为 I mean there are so many different types of law。然后我就上了那个家事法。The family law. 对 family law. And then we also went for those pro bono legal clinic volunteers. And that's where I, sat with some lawyers to give actually free legal advice to people who come to the legal clinic. 然后久而久之我就觉得说，其实我觉得家事法是我比较有兴趣的一方，而且 bring more value. Yes, I think so. Because to me, I think family is very important to me. Oh, yeah. Yes. So I grew up in quite a close-knit family. And whenever I hear the lawyer, giving advice and the clients sharing about their family issues, I feel that it's something that an area that I can help, not just legally in terms of solving their problems, but also hopefully to help them heal through that process. Yes. Okay. So that's why I decided to go into family law. Thank you for sharing. Maybe bring you back a little bit. 你讲到你2年级的时候嘛，你就写日记，对 mention you want to be a lawyer. 对 Any particular incident that triggered you? Oh, I don't think it's anything very dramatic. It's basically watching TV lah. Yeah, but I also think through experience, I think seeing my parents as role models who, they always teach us that, okay, you don't just do what you like, but what is right? So I think that in my primary school, because I took the school bus, so there we are mixing with older kids. So I actually encountered certain times when maybe the older kids, they will kind of bully the younger kids, one. right? Okay, I mean, fortunately for me, I wasn't bullied, but somehow they didn't bully me. But when I see an older kid bullying a younger kid, then I will feel the need to stand up for them. 你样子看起来是不好欺负的。可能会有点凶，我不知道啦。不过就是我看到有人被欺负，我会想要去帮他讲。
然后在那个过程我就发现说，诶，其实有 words are very powerful。Yeah， 就是我虽然很小只，可是我还是可以就是赢得过那些比我大的啊，就是讲道理咯。从小就用对武器。对对对对，所以我觉得 language is a very powerful tool. Yeah, words can kill people. Correct. Yeah. So 我就觉得就看戏啊，就觉得说actually yeah, that's where you use language as a tool to help people. 不过你如果心术不正，也可以变成用作坏的事情啊。You can manipulate people with words also. 对。Because this is very interesting. Like for the audience who doesn't know, I've been through law school also. 可是我不是I didn't ambition to be a lawyer at all from the first. 就是小的时候我想要做 fashion designer. 我想要做什么跳舞的，在世界舞台上面跳舞 artistic 的那种。Yeah, that's why 就觉得哇很 interesting 耶，就是你2年级就会想我要做 lawyer and then you are really in this path right now and you are doing very very well, like you have your own firm right now. 就是很像你看我们从小的愿望有多少个人其实是真的可以 hold on to it， 然后真的实行到现在的。我觉得这个也是我蛮幸运的啦，因为其实我小时候成绩也没有很好啦，所以在新加坡要进那个法律学院是比较难啊。怎样啊？ What was the requirement？ 基本上就是都要 A 这样咯。可是我觉得我比较幸运，是因为我在学校成绩不好，可是我每次到了那个大考的时候，就会有好朋友帮我这样。然后我的好朋友的成绩都是很好嘛，然后他们就帮我补习啊，然后就跟我讲，你要努力读书啊这些所以我一向来就是我的语文比较好，所以我的 English Chinese OK， 可是我的那些数学啊、科学啊都不好，然后我的这些朋友就其实老爷都是数学科学不是，but I think it's true 啊。对啊，我很多朋友也是这样讲，就是可能 history 比较好的那种对，我是刚好相反，我的数学科学很好我的 history 是很差的，因为我本来就不是想要做老爷的人所以是误打误撞进去嘛，是后来自己决定要进去的，就硬读了一个 law school。我 actually very interested to us, right? So I believe there will be audience that they are thinking of, or maybe I want to get a degree when I'm at 30-40 years old. Like maybe 可能有人想要做 lawyer， 想要读 law 的，可是现在可能在做着别的事情的。So 小林 ，do you have any tips any tips for them to regarding this law exams? Because we know that law exams 是很难 pass 的。其实我觉得我认为不管做什么，你都要对那个东西有兴趣、有热忱。你做起来就会比较容易。所以如果那个人到了30-40岁，他已经从事别的行业，可是他还是决定说，我想要去读 law 的话，其实就不需要担心说读 law 会很难，因为好像我所说的，其实我在当学生的时候就成绩没有很好，因为可能我在读书的时候，我看不到我读的东西跟我在生活中看到的东西有什么关联。对所以语文我 OK， 因为我觉得很有关联嘛，我每天都在用这些语言嘛。对，可是像数学、科学有一些很基本的东西 OK 可能用得到，可是除此之外就觉得用来干嘛这样，我没有兴趣嘛。所以可是到了后来我当了律师过后，我反而就一直自己有去上课去进修，因为是我觉得这个对我的客户会有帮助，然后我想要去学习。对，所以我认为那些30-40岁就是过后要转行的只要他们到了那个年龄还对法律有兴趣的话，而且是 for the right intention. So why do you want to become a lawyer? Is it because you think it can earn you more money? Or is it because you want to use it for something more meaningful? Yeah. 因为我觉得如果是追求钱财的话，很多工作可以赚得更多，用更少的时间去赚。对，所以我觉得当律师的话，你就要 willing to put in the time. Your remuneration may not be commensurate to the time, or may not be as glamorous as you think. 不是好像真的是在电视上这样的。We will come to that part later. 对，所以我觉得就是要有那个 passion 所以读的时候你就会觉得说，这个东西你很有兴趣，你读起来也不会说这样很难啊。而且我觉得 law 其实是它很有逻辑性的嘛。Yeah, true. Why do you want to have a certain rule? 是怎么用？所以
我觉得不会很难读。当然你说考试要拿到第1名这些这个我也没有办法帮你啦，因为我自己成绩也没有很好。我觉得 I feel right 像我们这样的人都是比较实用的，我们是 practical 的人，so we learn for the sake of 就是要拿这个东西学了可以用到的，我们不是那种死读书的人。对对对。And also I agree with you, 小林 you mentioned like 如果到34岁都还想要 do a particular thing, right? 其实就已经不用怕他们会失败，因为他们很有心要做了。对。And then 有时候 reminded me 真的耶，其实后来以前读大学的时候没有好好读，因为看不到未来吧，现在就一直去进修去读书，很用心。对。Yeah, it's true 耶。So 如果 but this is something that everyone have to go through themselves. Like 如果我们现在跟小孩子说you know 你要好好读书，以后可以用得到。不管你。对啊，我们也是小孩，我们也是这样长大的嘛，所以想回以前小时候，当然妈妈讲什么都不管的一样。对对对。可是我觉得我父母一点很好的是，他们没有这样跟我讲，他们会跟我说这个读书是为了你自己的所以你自己要去觉得有意义。对。然后他们就给我支持咯，他们不会说你成绩这么差，哎呀浪费我的钱，他们从来不会讲这种东西。他们会说你读得不好，我相信你可以的，可是你应该要更努力，你只要努力你就可以做到。所以他们就一直会，虽然说我成绩不好，他们不会说让我觉得很自卑，就是说其实你的原生家庭是一个很有爱的家庭，所以其实不管你在外面经历什么事情都好，其实你的家庭就一直给予你很多的爱跟支持，是还有信心我觉得这个是很重要的。就他们说的家是你的避风港嘛。对。因为其实我们踏到社会认识外面的人，你不要说社会啦，就是说现在小学也有很多那些被欺负的什么，对不对？如果他们在家里已经没有这个自信心，回到家父母就讲说这么你的成绩这么差，为什么你的人这样，平时就已经在那边讲你去到外面，当别人跟你说你是怎样怎样的人的时候，你也是会觉得是我父母也是这样讲我。对他们也不敢反驳。对对对，因为他们觉得我就是这样了，所以这个我觉得会有那个自卑心。可是我从小虽然成绩很差，可是我没有那个自卑心我会觉得说OK 如果我努力的话，我应该是可以更好的，只是说我现在选择玩咯。可是你真的讲，因为你是一个很有正义感的人，然后其实我根据我哥哥讲说，他们从小也觉得我很有正义感。其实我在想就是我们的原生家庭都是比较有爱的嘛，会不会是其实因为这样的一个东西，让我们很 self validate 很多，就是我们知道什么东西是对的，什么东西是错的，所以我们在外面看到别人被对待，然后又不出声的时候，可能我们会自然而然会有这个正义感。I mean 是你跟你这样子聊天，我才想到是不是有关联。我认为是有给我那个信心，说我做的事情我可以自己去看是对还是错，然后我的父母不会随随便便的骂我，对不对？可能我去帮了人，回到家我父母讲说你这干嘛多管闲事，对对，那我干嘛要帮人对，所以就也没有 incentive 就是有底气，对，去做想要做自己做的事情。是哇，今天这一段对话让我重新有一个新的概念了。对，所以我当了妈妈过后，我是觉得这个是最重要的。我觉得我的孩子考得多好多厉害，这个不是重点。对，重点是他要知道对与错。对，他就算现在成绩不好，他以后大了，如果他找到他喜欢的，他自己会努力。对，如果我一直逼他，到了他大了，可能他就没有那个力气了。对不对？或者我一直逼他做他不喜欢的东西，他可能会怨恨你，对，把东西都对，反而我跟他感情不好，对，然后他就会在外面找朋友、找别的人来affirm他嘛，对不对？对，是，每个人都是要被肯定的，对，当然要平衡啦，不可以说不好我也跟他讲好啦，所以我觉得说他们可以 look up to us to know。OK， 这个 the values are there， 对吗？然后他们自己会去想，去外面看，他说，这个跟我父母，但他重点是他 trust 我们，对 ，trust 父母嘛，对，所以我们跟他们讲这个 value， 他们觉得说，这个其实是对的。所以其实我大概 summarize 一下这个点其实就讲说，我们因为都是有小孩了嘛，就是如果想要小孩在社会上可以比较出色，比较勇于做自己的话，其实自己家庭里面要给他一定的认可，
然后给他一定的信心，然后不要去 judge 他、评论他，任何事情都好，这样子他才会很放胆的去做自己。对，就是支持嘛。其实只有自己的，我觉得父母是那个最基本的给支持的人，对吗？然后孩子的世界其实就是父母嘛。对，如果他的世界里面最重要的2个人，父母没有给予他那个肯定，然后每次逼他们做他们父母想要的事情，对，那到最后他们就不能做自己啊。就是父母亲会把他们自己的遗憾，有些父母亲会把自己的遗憾放在孩子身上。对。然后这个就会变成一个那个卡玛赛哥呢。对。那我想要问哦，就是因为你跟你父母的感情一定很好的嘛，然后读 law school 也当然是不容易的嘛，那其实你有没有跟你的父母亲就是诉苦过 throughout the law school？ 没有其实我觉得 law school 没有很苦，因为我要讲我其实真的是很幸运，其实我觉得我当得到律师，或现在开律师楼这些，其实都是很多朋友帮到我。因为我在大学因为我也很忙于做一些好像比如说去 volunteer legal clinic 这些，所以读书方面其实我也没有花很多时间去读书。当然我基本功一定要有啦，我该懂的要懂，可是我没有说想要说哇 first class 啊 A 啊什么都 A 那种。对。可是呢，我在law school 的时候我甚至有朋友会问我你的 notes 做完了没有？要不要我给你我的这样？这样好。对，在我很幸运，我真的很幸运。我在中学，我在JC 都是这样，都是有朋友说，你有没有读书啊？要不要跟你复习一下？我没有去问他们，自己来问我。因为肯定是你，因为like the more we give sometimes it will come back to us in a way 啦。这个如果这样子讲的话，因为我读 law school 的时候是真的很难，因为我的英文不好 ，OK， 然后又一定要读英文。我的 first year 的每一张纸每一面都是我写满我的 translation， 哇，超难！我的第1年超难的，是真的是那种哭着读，可是我也没有跟我的 parents 讲，反正我就是像你讲的，就是用自己喜欢的方式读书嘛，对，所以我就一边喝酒一边读书。所以你要 associate 读书跟那个你喜欢的东西，一边喝一边读，读得进吗？不会喝到醉。其实我发现到那个 tips 就是因为我们一定要在自己喜欢的环境做自己爱做的事情。读书那个时候有点痛苦啦，然后可是我就一定要 create 一点我爱做的事情，就一支酒咯，一瓶黑狗这样子啦，然后就慢慢一边喝一边看书，然后我就跟自己讲，我很悠哉，我是很 relax 的在看书。OK， self cycle 啦，其实真的，我是觉得很多时候人为什么会成功真的是自己要自我洗脑。对，这都是我们自己的嘛，对不对？我是这样子读的啦，我是真的是这样子去 create 一个环境，让自己觉得哇很 enjoyable。是是这样子的。没有办法了嘛，就是如果你在痛苦的时候，你就说你一直在那边想，这个很痛苦啊，我为什么这么痛苦啊？为什么世界这么糟？那你就一直在那边了咯，对不对？对，你要怎么 how to make things better？ 我每次也是这样跟我孩子讲 ，how do you make things better？ 对 ，when life give you lemon, you have to make lemonade, right？ 对 ，I mean 这种是通常我们听到这些话，哎呀 cliché 啦，哪里有这么容易？可是其实生活就真的是这样，是自己的选择，actually 是我们自己选择要怎么过。对，在这个不管多开心还是多痛苦的环境下，都是自己的选择。对。然后这样子小林，你的 path right， so after 你 graduated， 然后其实你过了多久你才开始有自己的 firm？ then 你是怎么走到去有自己的 firm 的这个地步？所以我原本当我们有training，对吗？所以我本来是跟一个可能中型的律师楼吧，然后那个律师楼，当然我主要会去那间律师楼，是因为他们就是做家事法这些啦。不过我觉得到最后，其实律师楼也是一门生意嘛，对吧？其实是对的啦，因为你做不管什么行业，你都是要可以维持生活嘛，这是一定的。那你的律师楼越大，当然你需要维持的人，会比较多，对，然后你需要还的东西也比较多，所以我在那里也是遇到一个朋友，一个同事啦，他比我大，然后呢，他就当时跟我的想法比较相同，就是说想要
帮助一些可能收入没有那么高，然后就想要专做这个家事法吧，因为通常中线律师他们也做一些其他的东西啦。所以到了我第2年的时候，这个同事出来开律师楼，本来我是在考虑，要不要说去法律援助局做不过法律援助局因为是政府部门嘛，然后我觉得我的个性可能没有那么适合，就是可能会想要说，我想要做的方式或想要帮的人，可能不一定是法律援助可以再帮的人。你是一个比较有性格，你会有自己的一套想法跟做法的人，对，所以我觉得我很难打政府工。对，所以你适合做老板，对，不适合按照做自己的东西。对，所以当我同事后来问我的时候，我就说，是啦，可能那里也比较适合我，因为小公司我就做自己的东西咯，我也不需要说跟老板交代这些啦。对，所以我就从大概第2年就是去跟那个另外一个朋友。算是他的公司啦，因为我在第2年就不能开公司嘛，所以我在那里就做了大概有9年这样。哇，因为就是做自己东西，然后就做得很开心啊。我认为需要帮的人我可以帮，然后如果他们就律师费没有办法还的话，我就给他们多一点时间还。就我觉得我不需要去为了钱去逼我的客户，然后。我认为是我应该是要帮他们的，不是让他们的生活更艰难，你知道吗？对不过当然到最后要平衡啦，因为讲真的，很多时候当人家知道你愿意帮他们的时候，有一些人也会当作是take advantage，有时候人性就是这样子。对，既然他愿意帮我，不如我就问可不可以 discount。所以我头痛的时候真的是很多时候，你很可怜，然后我就讲说OK，不需要还，还是还少一点。然后久而久之后发现，其实他们没有他们所说的这么需要。因为比如我有看过客户，他说他手头很紧什么什么，可是当我跟他们见面的时候，他们可以有2个 iPad 2个 iPhone， 然后可能还名牌，对，然后就说哇，这些带的名牌还多，我都不买名牌，然后我都不舍得买这些东西，我可能我买一个 iPad 都要想很久很久，对。然后后来到了我自己有孩子的时候，我就在想，我花那么多时间工作，然后其实我又没有赚的很多，因为我很愿意，你知道吗？对，所以我对于我孩子，我又没有时间跟他们一起，然后我又没有赚到一个律师应该赚的这个收入来给他们可能享受一些东西。所以我就有开始说，可能想一下要平衡一下，不要太心软当然该帮的我还是会帮，可是不会太心软。比如说，如果客户跟我说，他薪水很低，或者是什么什么的，我就说，你先去法律援助局。以前他们会说，可是很久，我这个真的很紧急，我有家暴的问题，什么什么，可能我就说 OK， 好，我快点帮你。可是后来我想想，法律援助肯定他们有的人比我多嘛，我是一个人，对不对？那么他们应该先去尝试法律援助，是。如果真的不行，我才帮妈妈，不然我帮他，等一下有另外一个真的somehow不懂为什么不能得到法律援助，可是其实他真的情况是有点糟糕，那我也帮不了他，因为我时间已经花在一个本来应该去法律援助的人。是，对，所以就是变成是平衡。首先就是我自己经济上也要稳定，然后第二呢，就是也是公平啊。对于那些对我公平的客户，他们很诚实跟我说，其实我可能还不了这么多，可是我可以还你这笔钱。我想说，这对他们也公平吧？比起那些讲说不可以，然后其实后来发现他们是可以的，是他们没有 prioritize paying legal fees。对，因为我个人认为，就是像我们这样比较心肠比较软的人，第一心肠比较软，然后又到处喜欢帮人的人，然后第3点最重要是把钱看得不那么重的人，对，很危险的，就是我们都会jeopardize 自己就是 for 别人。然后从你的这个刚刚的分享我学习到就是什么时候，我发现你什么时候开始会有这个开始 stop 的这个点是当你有孩子过后。对，因为我觉得可能是因为之前因为all the while 我们 consider 就是很多爱的人嘛，所以其实我们一直给人家爱，可是当突然间现在可能有孩子了，其实不可以
孩子更加重要，然后可是我一直付出给别人，人家孩子就 jeopardize 到孩子了，所以你就开始会有一个点拉回来。对，可能因为以前会一直觉得说，我自己的时间，然后我自己也不会花很多的钱，所以是 OK 的，是 OK 的。对，我是这样子想的。对对对，然后等到有孩子就说，哎，其实不只是我自己了，我的时间我也要跟我的孩子分享，然后我的钱我以后他们上学啊什么我也需要嘛，就我自己不花，我孩子也花啊，对吗？对对，所以就会觉得说，哎，其实这样也是不对的，也是要有一个平衡点。是，对，其实做生意如果真的是最起码我们要先养饱自己，养饱自己的家人，养饱自己的员工，这些东西又做不到的话，其实对，我们怎么厉害怎么强大都好，别人也 enjoy 不到我们的服务，对，因为还没帮人我们就先死了。是真的真的，我觉得很多做妈妈的人或者可能是女人我也不知道，就是会有这种哎呀我照顾你母爱啊，对我付出，可是很多时候没有想到自己。对，所以我很多客户到了可能他们年老的时候，他会发现孩子长大啦，然后现在自己要做什么？是，然后就开始可能会说去中年危机，对，中年危机啊，然后或者是有一些是他们照顾孩子照顾得很好，对，等到孩子大了，他们也想要继续照顾，可是孩子反而觉得说，我现在不需要你照顾了，对，然后他们会觉得说，为什么孩子不爱我？对然后孩子会觉得，为什么妈妈那么烦？对，或其实不是，只是要沟通的一个问题。就对，我最近读的这本书，它叫《少走有人的路》。我读完这本书过后，我学到的东西就是这个作者里面有讲他讲其实我们从小到大，我们长大成长过程中，我们要学会放弃很多事情，我们要学会放弃我们长生不老的这个事实，我们要学会放弃就是孩子一直会待在身边的这个东西，因为孩子总会长大的嘛，所以其实很多时候是父母亲像你刚刚讲的，给孩子太多时间，因为要顾孩子，自己的生活也没有了，自己的 identity 也没有了，是到孩子要大了，自己 identity crisis，skill set 也没有什么，你讲钱可能也没有什么储蓄，因为毕竟也没有工作，然后就真的会开始比较难，尤其是40-50岁的时候，孩子真的到一个年纪对，我的客户也是这样子的，然后开始要做生意，又不懂要做什么生意，然后又听别人投资，然后到时候又被骗，就更加惨，对的一个局面。对，我觉得我是真的，我觉得很多，比如说 stay at home 嘛的，我认为是very admirable，very admirable. It's not easy. You are really giving up a lot of things for your child. 我觉得有一些妈妈会觉得说这个是他们想要的，是 OK。可是我觉得很重要的是，他们要认为是这个是他们想要的，不要认为说是我为了你放弃我的事业。因为等到孩子比较大的时候，他们还是会有这个想法，我为了你放弃嘞。现在你身为一个孩子，你有没有为了我放弃出去跟朋友玩？他想要索取回来，得到回现。对，所以我觉得做 stay at home mother 是很好，就是我妈妈也是 housewife 所以我觉得她也照顾了我的，她也照顾得很好。然后我成长过程中我觉得很好，我每次回到家就有我妈妈在，我不会说不想要回家。可是等到我们大了，还好我妈妈是她有自己的一些生活啦，可是我觉得我看到很多 stay at home mother，甚至是我的客户，我们就到了50岁60岁要离婚就可能到时候就觉得说，我老公事业很好，然后也没有在管我，对吗？因为平时都是一个主内一个主外嘛。对。然后孩子长大了，我在家里要做什么？然后找孩子，孩子又是自己的生活，那当然找回老公嘛。可是老公已经这么多年，你都在顾孩子啊，你怎么突然间现在来黏我，对不对所以我觉得到那个时候就觉得说，大家都不管我了，我为这个家牺牲了那么多，为什么现在没有人照顾我，没有人在理我，对就变成那心里会不平衡哦。OK，其实我 before 我们去go into 就是你怎样兼顾家庭跟你的事业之前，since 我们在这个 topic 讲到离婚的这个，其实在你的 profession 里面你做过那么多的 case 可能 share 一下前两到3个原因吧，就是为什么会离婚？哇，离婚的那个percentage 是不是很高？是啊，就是
你看新闻有看到嘛，就是越来越多40多可是%吧，46啊 around there。我不记得它的数据啦，可是我认为有越来越多人离婚，不一定是坏事。其实我认为不一定是坏事， OK，是说，因为以前如果要离婚的话，可能会遭到这个社会的这个压力嘛，想说，为什么你是离婚人士还是什么？那现在我认为比较少会有这种想法啊，就是说，两个人在一起，如果没有办法再继续选择爱对方，想要选择一个不同的生活，就离婚，不一定是一个坏事，可以很和平的离婚，所以我觉得是没有那个压力说，哎呀，就算不高兴，我也继续在这段婚姻里 OK，所以我觉得比较多。我认为为什么比大多的原因啦，其实我看来，当然你可以讲很多不同的原因，对。不过到最后，其实那个主要的原因就是夫妻已经没有办法沟通和理解对方。沟通和理解，对对，肯定的，因为我认为，尤其很多夫妻有了孩子过后，其实重心都是放在孩子嘛，对，就忘记了身为夫妻对于彼此的那个爱，很多时候就是孩子优先，孩子优先，然后可能以前是可以说，我忙工作，工作回来就是你跟我嘛，对，所以还是有时间沟通，可是现在是你忙着工作，回到家就忙着孩子，你有什么时间是跟彼此的？所以很多时候沟通就变成说讲孩子的事情，对，可能讲工作的事情，对，可是两个人之间的事情就会搁在一边吧。然后我认为，我也不想要 stereotype 说男女啦，可是我觉得我自己的观察啦，我自己的观察，这个不是 statistics 还是 research 啊，所以我会认为说男女真的会有分别。所以我觉得很多时候男人是这样，你不跟他们讲，他们就不会去做。可是不是他们没有心做，只是说他们不知道要做。对，所以女人可能会自己想比较多，然后会 preempt 嘛。我觉得这个是，尤其身为妈妈，你不会等到孩子哭你再讲。饿了哈，要换尿片，不会的嘛。通常会讲 OK， 大概几点应该要喝奶，几点换尿片。所以我觉得这女人的天性就是想比较多，对 preempt。对，男人不会嘛。男人是 baby 哭了才来做什么事啊？这样有没有？对，所以我认为是，当有你自己的生活的时候，就是工作，然后回到家只是两个人，没有问题。因为就你做你自己东西，然后你们在一起的时候就OK 来一起出去吃饭还是什么。对。可是当有孩子的时候，你们有一个共同需要照顾的，不是东西啦，孩子OK。那么呢，当其中一方讲说，一直preempt 啊，女人就一直 preempt 啊，我们要做这个要做那个，等一下如果孩子这样怎么办？如果生病怎么办？可能摆很多东西啊。可是那个爸爸可能在那边要做什么啊？他就没有去 preempt 啊，所以都是妈妈一直在做。对，然后妈妈又不会想到说去跟爸爸讲要做。然后久而久之，妈妈就觉得为什么什么东西都是我做，然后很累。对，然后他就很累，然后妈妈就觉得莫名其妙，你干嘛骂我？你都没有叫我做。OK。所以到就变成是一直在那边埋怨对方然后就会产生这些心理不平衡，然后就越来越不沟通，然后沟通的时候可能都是埋怨对方。对，我这样讲也是有道理，这个分析其实有道理。因为我们先不要讲说，比如讲啦，有些人离婚是因为出轨，可是为什么会有出轨的存在？就是可能也没有沟通，对，也不理解了，那个爱也慢慢没有了，所以就会慢慢就在外面寻找这些感觉。OK， 当然，我认为还是有一些是，比如说家暴啊，就是外遇啊这些。我认为当然有一些人就是天性，对，这个是有点难，就是你结婚之前自己要看清楚啦。这个我觉得其实很多时候我问客户，说为什么你以前嫁给他？他们会有时候讲说，其实我妈妈讲不要，还是其实我本来在考虑，可是后来还是决定去结 for whatever reasons。OK，which 我觉得这个我们也很难讲啦，因为讲真的，当你在其中的时候，对。尤其是现在很多人我买了 BTO， 全世界都知道我要结了吗？我难道不要结咩？对不对？对，其实这个我也是发现到是一个
你讲说政府的政策是为了更年轻化结婚啊，有孩子，因为鼓励啦，要政策要鼓励啦。对。可是某种程度上，像你讲的，也是会让，因为还年轻，对，有时候还年轻的时候，真的是没有办法去知道自己的伴侣需要怎么样的人。对，或者生活阶段不一样。是，对。你在读书的时候他是这样，是他开始工作的时候又是怎样？他有比如说中年危机的时候又是怎样？对不对？就是可能不是那个人变，我每次都认为不是那个人变，是那个情况还没有发生，所以你还没有看到他的反应。是，所以我觉得婚姻就是你要一直跟他可以一起变，或者你可以一起经历。对对对，或者是你可以接受一个新的事情发生，就是比如说有孩子，然后他可能会有一个不同的一面。是，所以其实对于刚刚我们讲的这沟通的这个 part， 所以如果我这样子来学习，因为我还没有孩子嘛，所以如果未来有孩子的话，其实我就要多跟我的老公讲说，诶，我们可能有了孩子，我们要这样子去做，对，可能要先 preempt 他，要跟他讲好，对，然后我们也一定要有自己的 me time，对吗？而是我们还是要有自己的quality time，所以除了讲孩子，除了讲工作之外，我们还要 update 一下自己心灵上的成长，某些想法的东西。对，就是两个人之间的事情。这个是很好的 tips。对，而且我觉得另外一个就是那个要求比较高的人，就自己做就好。你不要认为说另一半一定要跟你做到一样，因为我觉得是很难，是很难。然后我也发现很多我的客户，很多都是女的，OK， 就是那个太太那一方，很多时候他们就觉得说，为什么我付出了这么多，然后对方没有回报，所以我就认为说一样的，就是你想要做的事情，你不要去想说我是为了你做，对是你要做的，对。如果你认为对方应该要有一些行动啊，还是什么，你要直接讲，就是不要 expect，对，没有 expectation 就没有 disappointment，对对。可是在婚姻中，如果完全没有 expectation， 那你的婚姻也没有意思，所以一定要讲那个 expectation， 对，一定要讲，重点是要讲，你要跟他讲说 ，OK， 我要你做这个，然后 expectation 还不能太高，你可以 downgrade 你 expectation， 但是你不要老公 upgrade 他的那个东西。对，或者你要 break down。比如说我的先生，其实他比较爱干净，所以他是那个可能时常拖地的那个人啊。那我可能觉得我还 OK， 不会说需要每天拖地。然后如果他每天说为什么你不拖地，那我就觉得，可是我觉得 OK 啊。对，这个 exactly 是我跟我老公的 argument。对，是这样的。所以我认为那个要求比较高的人，你要自己做咯，你不要 expect 那个另外一个人跟，因为其实你想啊，好像这个也是跟我们原生家庭有关系嘛。就是说，可能对我来说，我家里一向来没有地板要很干净，我们没有躺在地上，比如对吗？所以我觉得，地板不用很干净，只要不会黏，不会看到很多肮脏的东西就 OK。可是可能对我先生来说，可能以前他的家是他的父母就是每天都在抹地的，对。然后可能有时候他们睡午觉也就直接躺在地上，因为家里都是2个儿子这样嘛，对，所以需要很干净。对，所以对他们来说，那个地板干净是很重要的。可是可能对我家来说没有很重要对所以当你结了婚，你有自己不同的 culture， 对，有自己不同的想法，然后你没有沟通到这一点的话，你就讲说，为什么你不会为了我去擦地板？为什么你没有为了我去如果你一直想为什么你没有为了我呢，就很难了。对，这是从一个 blaming 的角度去看这个东西。对，其实他不是没有为了你，只是说他的那个生活习惯跟你不一样。有时候真的会看不到的，就很像我老公会跟我讲，为什么你没有看到这个东西在这里？我讲你没有指，我真的是没有看到。他讲这个面包屑屑你没有看到没？我讲我真的没有看到他觉得我在 bullshit 他，但是我真的没有在 bullshit 他。我真的没有看到，对啊，他讲你是眼睛盲还是什么？我真的没有看到然后他久而久之他就知道他也是 OK 啦，有时候他就自己就抹掉，他自己洗拖地，或者说他看到他就指一下OK， 我就会自己OK 看到了，然后我就可以对呀，所以其实对的，是真的是有时候。就是有些人真的会跟你的预期跟自己真的是不一样的，对，不能去 expect 每个人做东西都跟自己一样。对，然后那些还没有结婚呢，我要呼吁他们不要认为结了婚过后事情会改变。就如果你现在认为这个人会怎样，你就不要觉得说可能结了婚会不一样。不会的就是 marriage is not an antidote
It's not a miracle， 也不是这样的。当然，可能我们每次看电视，哇 ，happily ever after 这些，其实是结了婚过后那个生活才开始嘛，不是说 that's the end 了，那个是生活才开始。刚看到他的真面目。对，真的，因为你相处相处容易同住难，对，这个是真的。其实我想讲啊，就是小林这番话哦，这个呼吁啊，我跟你讲，除了是那种婚姻的 consultant 啊，你一定要听 family lawyer 讲的话，因为他们看的 case 是最多了。你不要听别人像我这样啊，我就是讲 finance 啦，可是他呼吁的东西一定是有一定的 statistic 他看到的东西啦，所以真的不要觉得结婚过后东西就会改变。对，因为很多东西就是真的是要沟通好了。可是你不要以为说沟通好了，当事情真的发生的时候，也是全部东西都顺顺，不会的吗？比如说，尤其是孩子，我觉得生孩子是个很大的一个改变。就是你生孩子之前，可能你会讲好，到时候我们做这个做那个做这个。可是尤其如果你是 first time parent 的话，很多东西你没有去预料到。对啊，比如说我本来以为OK 生一个孩子嘛，然后我就买了辆小辆的车，结果我一生是 twins。然后我小辆车放了2个 baby seat， 然后就不用坐别人了，就是我跟我先生，然后2个孩子。如果我要载父母啊还是什么啊，也对，就不可以了。对，这个是一个 example 啦，对不对？所以很多东西就是你也是预料不到的。然后孩子生出来过后，他们的性格啊，因为有一些小孩可能晚上又不睡觉啊，有一些又喝奶喝的不好啊，一定要有一点 room for to adjust the expectation， 对，to adjust 那个东西的。那其实我有比较好奇一个东西，就是你有讲到about 家暴。其实我想问一下，就是在新加坡家暴的 case， 对，在你处理过的案件当中会多吗？其实，我认为 OK，I mean 我不知道 statistics， 可是我已经认为是太多了。对我来说 ，the number is already too much。因为 OK， 这样对你的 definition，OK，what's the definition of 家暴？你可能可以跟 audience share。OK， 我觉得现在的家暴不一定是打人的，看不到的。现在的家暴很多是那种心灵上的。也没有骂你，还是他是用嘴巴用那个语言来，很多就是语言的暴力。OK， 比如说刚才讲你的先生讲说，你是忙的没？这样 OK， 这是你们讲话的方式。可是有一些啊是对看那个人哦，比如说如果他讲，你是忙的啊，你眼睛挖出来算了啦。有时候是可能你认为说是，我讲话就是这样的嘛。可是其实好像你刚才所说的。Words can kill 这种可能我外面没有问题，可是我里面已经伤痕累累了所以我觉得这个当然还不算家暴啦，就是说法律上当然家暴是有一定的这个定义，就可以让到这个人他没有办法，他会越来越自卑啊，没有办法去。可是这个是法律上可能不算家暴，可能不符合那个定义，你不能说去申请保护令什么。对。可是对我来说是，身为夫妻的话。如果我的先生这样对我来说，这个已经算是家暴了吧？我觉得在这方面我们不可以要求太低，可能说就是说叫你去死啊，类似这种东西哇，你没有用啊，有伤害性的话，我觉得攻击性的语言，其实就算是轻微家暴啦，是可以这样子说，而且它是持久性的会有一个永久的一个伤害在的。对，而且我觉得有时候是你可能第一次讲的时候，你觉得尤其你们刚刚结婚的时候，他这样讲一下，哎呀，好笑啦，然后，可是以后啊，比如说你有孩子的时候，他在孩子面前讲，你忙了没？不会看了，对，你就觉得，哇，你在孩子面前这样讲我啊，可能以前他这样讲你觉得 OK， 可是后来在孩子面前他这样讲你就觉得不 OK 了，所以我觉得有些东西是，当然这是夫妻之间的事情啦，有时候是这个沟通方式，不过很多时候我们要有那个 awareness 就是说我们要讲话之前，其实一定要对啊，先想过。对。像之前啊，我的那个泰国的男朋友，其实因为我以前的abuse 的那个家暴的那个定义也是一定要打我，然后可是后来有一次，因为我们在一起3年，可是我跟他在一起的过程中，慢慢，其实我也没有发现到我自己越来越不自信，我也没有发现到我其实越来越觉得自己没有了 self worth，然后就到有一天刚好那时候我在 law firm 做嘛，然后刚好那时候有一个 talk 就是 about
家庭暴力，然后就刚好听到这个 about verbally abuse 的东西，然后他就讲了那些征兆，你懂吗？完全我中完，完全就是我中完，对，就是他会情绪勒索我，无端端吵架，然后无端端又让我觉得是我错，我觉得我很 guilty，他就用那种话来让我的情绪很难受，对，然后久而久之就在这种情况下，就真的你很难走出这个男人的身边，因为你已经被他掌控了，然后那个时候我才真的，我觉得也是我幸运如果我没有听到那一场那一个 talk， 对，其实我也没有发现到原来他这个是在家暴我对，所以我觉得这种 awareness 东西，比如说你的这种 program，还是我们有时候去给讲座，我觉得很重要啊。虽然这个是没有钱赚的啦，可是对 people don't know what they don't know 嘛，真的对不对？如果你没有听到那个，你就觉得是就好像看病这样嘛，对，对症下药嘛，你都不知道有这个病症，你就不知道是一个病，对吗？所以我认为啊，其实这个 awareness是很重要，然后跟身边的朋友，所以不可以说我有了孩子还是结了婚可能我就不要跟我朋友出去啦，没有空啊什么，你还是要自己的生活，尤其 stay at home mothers，你还是要有自己的生活，自己的社交圈子，这样的话好像一面镜子这样嘛，对，可能他们会当然是要有好的朋友啦，不要那种 toxic 的朋友啦，对，然后他们就可以说你这样可能 you need to seek help，可能是不是有一些东西你要沟通一下，所以他们会帮忙。就是我们 empowering 的这种 group， 对，而且其实有这些好的好处就是如果就是 attend as a couple 的话，其实因为有些人他原本就是一个 toxic 的人，他原本跟你在一起就是无形中就是 drag 你 down 的，但是有些 couple 不是的，他只是可能原生家庭这样子，对，他没有发现到他对你的这种行为无形之中会影响到你，对，所以一起去这种 talk 其实也会让彼此之间对。会成为更好的夫妻吧？对，所以其实你想说你是那个 receiving end 嘛，所以你的 awareness 你是发现，原来这个是不对的。那个讲的人，可能他也本来没有想到，因为可能他在家里，他的父母也是这样讲话，对，可是他父母这样跟他讲话，他没有发现到他这样讲话其实是对你有那个伤害的，因为他已经习惯了。对，就比如说他会跟我讲，哇，你很黑耶，你可以去美白嘛，类似这样的东西。但不然就是会就会用一些他可以砸完家里的全部玻璃他就是不打我。这就是发泄在别的东西。对，他可以，我就是问他，为什么你 like 别人照片，你不 like 我照片？就好好我这样问。他就电话就甩坏了。他甩烂了至少3个电话。哇，对啊，甩坏自己的电话还是你的电话？他的电话。那还好，他甩坏自己的电话。然后他就会让我这个举动，就会让我感觉我问这个话是错的。对。所以 gaslight 咯，好像你问一个东西，变成是你对，不对，好像他 train 我，好像一个狗狗这样，你懂吗？就是你不要跟我讲这种话，是，我就没有发现到，其实他对我的心理影响那么重的。然后有时候，然后后来他出轨的时候啊，他还是很理直气壮的，是因为你，所以他要出轨是吧？类似这样的感觉，对。然后所以其实后来。我那时候真的有一阵子我真的是在那种自己很 self-blaming 的情况下，就觉得哇，是因为我很不好啦，我很黑啊，我很丑啊，然后所以他在外面找女人什么，就是他连他出轨我也不会觉得是他的问题，就到那种程度，我觉得是我的问题，我不好，所以是他出去找人，对，因为他怎样都好，一定有一个理由回来跟我讲到就是我的问题，我就真的是给他洗脑到那几年，真的。那个阴影真的是我不懂用了多久我才学会什么叫自己爱自己。对，所以我觉得这个是一个，就是当你在一个relationship 的时候啊 ，what is the easiest way to assess 这个 relationship is it healthy or not？ 对，就是如果那个人让你觉得自己更好，对吗？对，那就是一个 healthy relationship。是，可是如果你在这个感情中，你会觉得说，哇。是不是我不够好 ？You always feel like you're not enough for that person. Then maybe you're not a right fit. 我不要讲谁好，谁对谁错。It's just not a right fit. Correct. 对，我也是这么觉得。就是后来我真的是学会了，就是这个人如果他不能让我晚上睡觉的时候好好睡觉，他不是我应该要在一起的人。对，因为老娘没有你，我好好睡觉；老娘有了你，晚上还睡不着。我哇，找苦来受咩？就是然后越来越觉得自己越来越不好，觉得自己越来越不值得。我觉得 this is something wrong in the relationship already。对呀，
对，所以这个是基本上那是我经历的东西啦，就是他会感觉他就会用自杀来勒索我。你知道我真的到那种程度哦，我家里是很安安静静讲话的人，也没有那种家暴的东西的。是，然后因为他我真的一点都不怕，因为他可以砸烂那些玻璃啊。我看到久了之后，我也没有感觉了，所以这是很恐怖的，你知道吗？然后到有一天呢，我真的是为了展现出我很生气，我那么爱喝酒不浪费酒的人，我都去砸烂我那些没有喝过的酒。然后他有什么反应？他没有反应。他也没有反应，不会说哇你终于，他还对我更大声。所以我就跟他讲，这么以为只有你会丢东西啊？我也是会丢东西的，可是他没有在怕。是很恐怖的一个事情来的。然后后来他还跟我讲说，我要去自杀。我一开始真的很怕的。那时候他还吸毒。然后我又那么有爱的人，我又跟他在一起，又被他 manipulated。然后后来到最后的时候，他跟我讲他要自杀。我直接跟他讲，你可以去死了，现在。我讲你现在可以跳下去。当然他就没有啦，他也不会去死。因为那个时候我认清了事实，就是他最爱的就是自己。对，就这些人最爱的就是自己，因为他最不想死的就是自己，他最想我死，我可能还比较想死，我还想跳下去。对，所以其实因为刚好在这个 topic 啦，我就想就是跟 audience 讲一下，就是要真的很小心，不管就是如果你的partner第一次讲这个话，他可能没有心，对，但是一定要纠正他，对，类似这样的话啦，会重伤的话，一定要纠正他，而且如果他爱你，他尊重你，他是一个良好的伴侣的话，他一定会去改的，他会去意识到。但是如果这个人三番四次的这样跟你讲话，然后让你越来越没有 self worth 的话，真的是要重新考量这个感情要不要走久。对，然后我认为有一个问题就是那些特别有爱的人会比较经历这种事情，因为我们太多爱给了。我觉得他们是可以看得到的，因为你很愿意付出，对，那他就很愿意拿咯。是如果他遇到一个不愿意付出的，他就得不到了嘛。对，所以那些越愿意付出的人越会遇到这种人的。是我后来反省了我也是这样子认为，就是我太有爱了，我的爱太多给别人了。对，没有，我是永无止境，每天帮人家加水。OK， 对，没有了，后来没有了。我现在也是，之前一开始跟我这个老公在一起，我把不好的东西都讲在前面，我是不会这个那个这样子的。是，我觉得可能有时候是那个爱情的观点，因为我觉得成长过程中，可能时不时会听到有人讲说，你们是missing parts of each other，就是你会觉得说，我如果没有你，不能完整。我觉得这个想法不大对，因为你会依赖性有没有？对，我会认为说，其实应该是你们两个都是完整的人，是。可是你们选择在一起，你们会觉得事情会更好，对，生活会更好，对可是如果你认为说我没有你不行，有这种想法的话，就会有那个过度的依赖。我有一个画面，就是如果两个都是圆圈，OK， 如果两个圆圈都有一个洞，刚好粘在一起，其实它不能转的，它转不了，因为它不能，你就是一直勾在一起，你怎么转？但是如果两个圆圈都是完整的在一起，其实可以一起旋转，对，可以向前转，对。其实我最近也是跟我老公讲，其实就我很喜欢我们的感情，不是那种互相依赖的，没有 leech on each other 的。其实我们两个人，你把我们拆开，我们还是好好的走。对，可是你选择在一起，我觉得那个你有那个选择，然后你还是选择在一起，那个是最好的。对，那其实刚好讲到家庭这一块因为小林也是有孩子了嘛，你有多少个孩子，然后几岁？2个，说双生啦，6岁。这样你是怎样去兼顾你的家庭？因为你有讲你是不管的嘛，怎样做到这个东西 ？OK， 其实不管也不对啦，就是说我不是说不管，而是可以放开。就是其实我从孩子小的时候，我就不会认为说，就 same thing as the两个男女在一起，你会觉得对方是那个缺口还是什么？孩子也是，他们不属于我，我一直会有这个想法，就是以后他们会有自己生活，我也有我自己的生活。所以我不会因为有了孩子过后，我的生活就是都是他们。所以我认为什么才是对他们好的？如果一直依赖我不认为那个是最好的。对我可以在这里给你依靠，可是你不要完全依赖我。所以我从小，比如说我是很幸运就是有父母帮我，然后我也有很好的，我有一个表妹她也是很疼他们，然后我的阿姨什么就是全村的那种啦。对，所以从他们小他们很多时候就是跟
阿公阿妈、跟爷爷奶奶啊、跟姨婆、跟阿姨这样一起玩，我不需要一直在那。我会说，OK， 你们去跟他们玩，你们帮我看一下，然后我去工作，这样。所以他们从小，就算现在，如果说，今天妈妈需要去给个讲座weekend 还是什么，我想说 ，OK， 你去姨婆家，做一下，他们很 OK 的，不会说，妈咪你要去哪里啊？你今天回来的，不会太黏。就是你从小让他们可以好好的完整的成长，就是without依赖你。对，他们会知道说，不只是他的生活里，不只是我跟爸爸。对吗？当然，我们身为父母还是会给他们讲说 ，OK，these are the values that we are teaching you。对，那 discipline 啊，什么都是我们。可是他们不会说所有的时间，所有的就是他们的生活啊，都是围绕着我们。我们围绕着他们，他们围绕着我们这样。你是从一开始就是你的先生跟你会有一样的想法？是吧？我想这个我们没有真的去讲过，可是。就是那个过程中，因为他也是喜欢工作的人嘛，所以我觉得我们这个过程中是 OK， 就是你需要去工作，当然我们会尽量说要陪孩子，可是你需要工作的时候，我需要工作的时候，那就是实际的问题嘛，那谁照顾小孩？但是我们平时都黏住小孩，等到我们需要工作的时候。才把小孩交给另外一个人，那对小孩也不好啊。对，会突然就说，我的父母跑去哪里了？就是患得患失那种感觉。对，所以我宁愿说，当我们还时间 OK， 还好那时是 COVID，对，所以很多时候就让他们看到说，爸爸妈妈也有跟这些亲戚啊，跟朋友啊，所以这些都是你们熟的人。如果爸爸妈妈需要工作，我会跟他们解释妈妈去做什么工啊，为什么需要去工作，然后他们就觉得说妈妈也是去做有意义的事情，然后他们就在家里还是可以自己开开心心的玩啊。所以其实你是从小就是给他们一个习惯，而且你会跟他们沟通好。对，你会先讲好。对，最重要是那个沟通那个部分吧，所以他们从小会习惯。我觉得跟小孩也是要沟通的，因为很多父母可能会觉得说，你还小，你不懂。其实我觉得我们那个年代是，我会听到很多朋友讲说，父母会说你还小，你不懂。可是到几岁才懂？对不对？他小的时候你就说，你不懂大人的苦。等他大人讲，你不懂结婚的苦。等他结婚了过后，你讲，你不懂孩子的苦。等他有孩子，你又讲，对，你不懂老的苦，他永远都不懂了嘛，因为他还在成长嘛。所以我觉得很多时候就是尽量要得到谅解咯，就好像夫妻这样嘛。你看孩子也是跟孩子讲说，为什么妈妈要工作，就给他们问咯，你讲了他们会问为什么你需要工作？如果你的回答是我需要赚钱给你咯，这样的话就是一个问题了吗？你的孩子会想说是因为我的错，好像我的问题这样，是不是？对，还是钱很重要？如果有钱，妈妈就不用去做工，他们可能会有这样想法。所以你自己讲的时候也要想清楚先。人家说妈妈要工作，因为你知道妈妈是做什么工的吗？然后呢，我觉得有人需要帮忙，有一些孩子可能他们看不到父母，然后因为父母吵架，然后妈妈去帮忙跟他们讲一下，然后孩子就可以看到父母了，然后他们也觉得说OK， 我妈妈也是去做有意义的事情，然后工作是什么一个概念？你是几岁开始跟他们沟通这件事情？哇，从就是很 naggy 的，有点 naggy， 所以就是从他们小的时候就跟他们讲，why you must eat 啦，就可能他们好像就很小，他们不会讲话，我觉得是一个习惯，我要让我自己习惯跟他们沟通。所以虽然说他们 baby 可能听不懂，可是你不知道他们几时听得懂吗？所以就 just 开始讲咯。OK， 所以我就从他们小小就讲，可是我发现其实他们蛮小就somehow好像听得懂的，因为你好像就一直给他们这个 DNA， 一直跟他们讲，对，然后他们也习惯你会跟他们解释，他们就不会闹嘛。因为他们理解了以后，他们也会自己做不会说讲说闹了就会得到他们要的东西。然后我觉得就是一个改变，就是当现在他们这个年纪比较会做一些东西，然后有自己的想法的时候，就我自己也要有那个 awareness 去 cut down， 我不可以讲太多，因为他们觉得有闲了，妈妈又讲一大堆道理，对，所以我是会一直跟他们说，你现在长大了，我尊重你的隐私，比如说你上厕所要关门，对然后你冲凉 OK， 我给你时间，哇，你做得很好我就是要 awareness， 是真的，可能是因为我看到很多 case， 然后听到我的客户怎么讲，他们可能怎样跟他们的孩子沟通，然后他们长大了怎么样，就是从这些别人的身上学习咯。而且我觉得小林你是一个就是你没有一个固定性想法，就是你会因为最主要你愿意去
有 open minded 去跟别人的，因为别人的情况学习的这个点哦，你一定要是一个没有固定性想法的人。而且你讲的这些东西啊，就是沟通啊，然后有隐私啊，给他们有自己的个人空间哦，这些都是我在读那些书里面看到那些心理学医生讲应该要给孩子做的事情来的，所以你都把它真的是实践到在你的孩子跟自己的家庭身上。我认为我没有读那些书，可是我的客户已经给我这个学习。对，就是你在自己的经历当中，你就可以很愿意去学习到，而且去因为他们的经历去学习一些事情。对，而且我觉得这个其实很有逻辑性了嘛。因为只要我们认真的去思考我们小时候然后成长的过程中有什么样的感觉，就是当有些人跟我们讲一些事情的时候，对，或者我们长大的时候可能父母还在就是适应，那我们想要怎么样，那我们也这样让我们的孩子感受到啊，就是换位思考。对对对对，其实很多东西我们自己是知道的，只是我们要不要去面对而已。是啊。那其实你跟你的先生啊，就是刚刚你有讲到说，诶，其实有了孩子，然后两个人也要沟通的嘛。那好像你跟你的先生这样忙的话，你们有没有时间去沟通？你们是怎样去沟通啊？我觉得这一块就是我还在学习的，因为我们两个都很喜欢做工啊，所以我觉得我们现在沟通就是比较 survivor mode 了。就是那种OK，孩子需要照顾，孩子生病了，谁可以不用去做工？然后说 OK， 今天你要做迟一点 ，OK， 这样我就早一点回来，这样就是有点安排那个 schedule 这样。对，所以我觉得这一块我们可以有待进步，就是可以花多一点时间去沟通。可是可能因为我们两个都是 workaholic 啦，所以就有一点对，这个要 improve 一下。其实workaholic， 对，因为我跟我的先生也是workaholic，所以我是可能可以看到以后有孩子了，因为我们现在就是每个礼拜天就是我们的就是 me time day 这样子嘛，所以有了孩子可能就真的 maybe 会沦落到真的是 survival mode， 因为有了多一个孩子，对，礼拜天其实也是可能变成孩子的了除非你有人可以帮忙哦，是对，就是你可以放开。其实很多时候是妈妈放不开，可能你现在会觉得不会，可是你有了孩子可能荷尔蒙啊还是什么是，我觉得很多时候就是那个妈妈放不开，对，然后妈妈会觉得说来，哎呀，别人照顾孩子不会照顾的比我好，是真的啦。我认为身为妈妈一定你照顾孩子比较好，因为当然我觉得有这种natural bond 嘛，你会知道说你的孩子需要什么，就好像我讲，你可以 preempt 了，孩子还没有哭还没有做，你看一个表情就懂了，对吗？可是你不可以要求别人做得到一样，因为世上只有你一个妈妈，对吗？可是你要让人家学习，如果你一直不放手去给人家学习，那他就永远学不到。等到你有一天真的需要有人帮忙的时候，因为我们也是人嘛，我们也是会病，对，我们也有可能会死，对吗？那么到时候你的孩子才发现，没有别的人可以了解我，对，没有别的人可以照顾我，那怎么办？那你的孩子就更惨了嘛。对，你讲到死的这个 part 我顺便想，可能你可以 share 一下跟 audience 就是如果有 young children 的话，其实为什么这些 young parents 那么更加应该要就是做 will 啊这些 custodian 的东西？对，所以这个是我每一次都会跟我的客户讲的。可能很多时候身为妈妈，我会觉得说 we will be here for you, we'll be here for you， 就不会去想到说 what if one day you are not here anymore，对吗？所以做 will 其实重点不是说你拿一张纸来写你的钱给谁，其实那个是很简单的，是那个 planning，对吗？所以如果你的孩子还小，你的 planning 是 OK， 如果有一天你不在了，谁来照顾他？对，那个照顾他的人有这个权利吗？你没有写在遗嘱里面，对，这个人怎么会有这个权利替代你？对，就只是你的另一半啦。可是有一些比如说 divorce 还是什么，那个另一半可能他不信任他来单独照顾吗？对，你要自己的家里人、父母、兄弟姐妹来照顾，你就要事先有安排啊。那这个事先的安排是什么？你不只是把他的名字写在你遗嘱里面，好像我说的，写下来只是很简单的一件事情，5分钟就做完了。是那个沟通，对吗？你平时照顾你的孩子，你对他们有什么你想要教他们什么？你认为钱方面应该花多花少，要给他们出国读书，不要给他们出国读书，这些等种种的东西啊，你有没有跟那个你要委任的监护人沟通？因为比如说
我对孩子可能会觉得说，哎，你不需要买太多的玩具对啊，可能很多东西你自己做啊，还是说玩具可以大家一起分享，不需要一直买新的。可是可能对于比如如果把我的哥哥放为监护人的话，那舅舅一定是宠了嘛，那尤其如果我这个身为妈妈已经走了，那舅舅会更宠啊，对不对？对，那舅舅可能会说，哎呀，可怜，哎呀，每次买玩具啊，你不开心我就买玩具给你啊，还是什么？可能我的哥哥会比较大方，对，那这个可能不是我想要的嘛，是啊，所以你要想说，哎，这个人适合，他很爱你的孩子，可是你们的生活方式，对，你们的 values 是一致吗？对吗？所以就是要沟通，跟我的哥哥要先沟通嘛，你平时有看到我怎样带孩子？可能我希望说，你不用说没有了妈妈，他们很可怜，然后就特别的买很多东西给他们，可能就根据我平时这样就可以了。对啊，就要好好的跟他们讲沟通。然后呢，所以这个是那个 planning 嘛，这个是照顾方面。对，然后呢，另外一个 planning 是钱嘛，你叫人家照顾你的孩子已经是不容易的。OK， 那个人可以很爱你的孩子，可是生活很艰难哦。对，他可能有自己的他自己的孩子，自己的生活，那他们有没有那个经济能力？对，然后你的孩子还要给人家照顾，对，那你的孩子经济上你有没有一个支柱，对不对？因为如果我走了，就没有 income 了吗？是，我没有收入了，那他们的资产，他们的钱是从哪里来？那这个是越早安排越好嘛？像我们现在这个年龄，对，我讲说 OK， 可能我想要说我孩子，如果我真的有一天有什么事情的话，至少他们有一笔钱，我哥哥只要专心照顾他们就好，不需要担心钱的问题，学业他们也不需要担心可不可以出国深造等等，是会 limit 他们嘛？对，那我就要做个 financial planning 咯，对不对？我不可能等到我真的有一天有什么事情我才做 financial planning， 你都保不到了吗？对，所以我就讲啊，就小林很特别，因为很少 lawyer 哦，因为通常 lawyer 跟 financial planning 这一块一定有一个 gap 的。可是你是那个会去特别去 remind 他们说，诶，你写下来，如果你没有这笔钱，你写下来的东西其实也等于可能一半不了。对，也达不到你要的东西。对，因为我在想，我帮你做遗嘱是在帮你做什么？只是在帮你写你要的东西吗？对。那这样的话，其实我有什么 value add？对吗？其实我没有真的帮到这个客户。对。他只是跟我说他要什么，我就做给他。可是我身为律师，我是专业人士，我应该给他我的专业意见。就像你做 financial planning 这样，如果他跟你讲，哎，我要买 ABC， 你讲好了，那全部卖给你。可是其实他不需要 ABC， 对，当然你可以讲说，哎呀，反正我有赚我就给你，不会吗？对不对？这个你良心过得去吗？你有了 ABC， 后来你不在了，这个 ABC 要怎么分？对，你一定要做好这种 planning。对，或者 ABC 甚至是适不适合你，可能其实你现在觉得你要买 ABC 是因为你朋友跟你讲，哇，这个好，这个好，可是其实经济上你都没有办法付，对，所以这个可能现阶段不适合你啊，可能就会给这种意见。我认为，身为律师，我们有这个特权，有学习到这些法律上的东西，然后我也可以看到这些 case， 从中学习。对，那当这个客户来的时候，我可以把我知道的东西，就是教他。让他知道，因为他们在他们的生活中可能不会看到这么多 case 嘛，可是我看得到吗？对，所以我应该让他们知道，哎，可能你这样的方式以后会有什么问题，对吗？我认为，如果客户来到我面前，我没有给这个意见，我只是说你要什么我给你 ，there is a lost opportunity， 对吗？以后这个 client 有什么事情的话。真的，他的孩子会 suffer， 他的家里人会 suffer， 这个不只是那个 client 的问题。就是说，我们其实应该要在我们有机会的这一个当下去做好我们可以做的事情。是，当然有一些 client 可能在当下他还没有办法接受这么多东西。那我认为说 OK， 其实 over the years 我也有学习啦。就是我可能紧张的 client， 我要让你知道，你知道这个有多重要，你一定要做这个。可是可能 client 当时他的 mindset 还没有 ready。对。他只要我只是要来做遗嘱而已，你不要跟我讲这么多东西。对。所以后来我有学习到 ，OK， 可能我也先做你要做的东西，可是我让你知道，然后我 encourage 你去做，至少 you know there's this thing， 对吗？我们有点很像，就是我的卡燕来做 financial planning 的时候，我就很急着嘛，因为我也是要 value add 你嘛，对吧？每个人都可以帮你做 financial planning， 但是我就想说，也是因为也是以前读过 law 什么，然后我又要做这种 comprehensive 的，我就讲，哎，你也需要啊，去做一下 will， 可能做一下 trust 啊。可是别人来没有这种想法的人就会吓到，
然后那时候又觉得有点心累，讲到最后你不明白，后来我就学会放下。OK， 给你一点时间，对，你回去想 absorb 一下。对对，所以还是要真的是要学会。就有时候我们想要做得很好，对，可是还是要给别人一点时间去吸收这个新的概念啊。是，而且我觉得可能我们很多时候是谈到生老病死嘛，是，其实也不是一个很容易的 topic。对对对，因为可能那个人没有人会喜欢想到自己生病或者死了，是。然后我们是因为工作上每次看到，所以可能对我们来说讲这些东西是很 natural， 对，是必经之路这样的。对对对。可是对于那些没有经历过的，尤其是像还年轻人，他会想说：哇，你干嘛揍我？我现在哇生意很好啊，我的生活很好啊，对，我干嘛要去想这些事情？不会发生啊，不会发生的啦。对，因为没有人会想说自己会死的，每个人都觉得自己会健康。对，那其实before 我们结束这个 podcast 啊，我想要问小林，就是因为你是一个特别很注重在就是你做的东西的质量啊，你的 value 啊，那其实我想好奇问的就是你有没有想过哪一天你不在的时候啊，就是你想要留下来的这个 legacy 是什么？你想要别人怎么去记得你小林这个人？哇，其实我讲真的没有去想这个东西啦。不过我为什么就是自己开律师楼，然后我有2个律师跟着我嘛，我就觉得我想要传授给他们我对于法律的这个 attitude，对吗？这个 values mindset，他们不需要记得我，可是他们可以继续我的工作。你的精神，对，那个精神，所以我觉得我也经历过，比如说外婆去世啊，失去亲人啊，我觉得会记住你的人就是你自己的亲人了。在外面比如说你做一个名人啊还是什么 OK 啦，人家知道你啦 but do they really know you? Yeah. Just they know you from the news, from the you know， 对，其实那些对我来说不重要。因为认识我的人会理解我，不认识我人不理解我，他们误会我还是什么也没关系的嘛，反正我也不认识他们。对，所以我觉得最重要就是你怎么去给你的家里人，OK， 这个values， 对，他们会继续下去，对吗？让他们生活中其实遇到了一些事情，他们会记得你教他们的东西，或者你让他们感受到了一些快乐，然后对于工作上就是我的 professional mindset 这些你们学习到，你们可以不记得我，可是你们学到的东西，我 follow you， 你不需要故意记得我，就是 at least 以你的这个像你讲的你的这个态度。对，那我问你最后一个问题啊，之前有一个人问过我的，我觉得这个问题特别好。如果给你选择，你不在了，你可以传承一个价值观，你想要你的孩子、你的家人，因为自己亲人嘛，继承哪一个价值观？哇，这个啊，可以1年后再问我。没有啦。我觉得很多时候我做事情我会有一个这4个字啦，我不知道算不算是价值观，就是亲者自亲。就是说很多时候我们在生活中会很在意别人对我们的看法，然后我们生活可能想要说 match 到 yes 我想要怎样的一个外表啊，做的一些事情啊，讲的一些东西。可是如果你自己心里有一把尺，assuming of course your values and all that lah, right？ 你就不需要去管别人怎么看你，是因为不管你做的事情是多好，多对哦，还是有人可以讲的。对，所以你不需要去在乎这些东西，就是你自己知道你在做的事情是对的，你已经尽力了，那这个是最重要。I love it。OK， 我大概总结一下今天这一集啊，我们聊了很多，其实跟小林聊了什么？一开始我们就聊了小林为什么会想要当律师啊，然后就是再加上他在这个过程中看到的一些
就是 couple 上面的一些感情上面的一些问题，就是为什么会离婚的这些问题，然后我们有聊到一些关于家暴的东西，然后关于很 interestingly 怎么教小孩怎么跟小孩沟通这一块，我真的个人认为小林做的真的非常好啦。然后后来我们又聊到了就是关于这个价值观的这一块啦。其实我们聊的不只是这个法律上的东西，其实我个人就是认为我们聊得很全面，因为小林毕竟也是女人，然后也是妈妈，然后也是一个创业者，也是一个创业的女人，所以我个人就想要把这一集就是把它比较特别一点，就是除了聊自己的这个事业心上面，然后家庭啊，还有他的这个专业方面认识到的东西。所以谢谢小林，这一次的对话集我也觉得哇，我自己也感同身受很多，也学到很多，然后也反思到不同的价值观啊。谢谢 ，Thank you， 谢谢。Thank you for being part of this incredible dialogue. We hope this episode has inspired you to embrace heart-to-heart dialogue in your own life. If you love to share your stories with us, DM us, comment below, or use the hashtag #HTHDstories. Your voice matters, and we can't wait to listen and learn from you. If you enjoyed today's conversation, don't forget to subscribe and share this episode with your friends. Remember, every genuine conversation has the power to make a difference. Let's make an impact together. Till next time.